أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما آمنت بالله صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Бұл Фурқан сүресінің ақырғы аяттары. Өткен сабақта біз 64, 65, 66 аятқа шейін 3 аятты оқығанбыз. Бүгінгі сабағымыз 66-тан башталады. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما деген аят. Аллах субханаху ва таала Құран-ы Кәрімдің ақырғы аятында Фурқанның өзінің достарының, аулияларының сипатын айтып отқан. Biz 5-6 sıfatını okuduk. Allah'ın dostlarının en birinci sıfatı alar bende oladı. Özünü kul dep sezedi. İkinci sıfatı alar merimdi oladı. Özörüge dağın, özgöge dağın, elderige dağın bardığına boğurker merimdi oladı. İbadur Rahman. Üçüncüsü yerin betinde akırın yürüşöt. Yani tavazu menen. Alardın üçüncü sıfatı tavazu menen yürüşöt. Beşinci sıfatı alar halim oluşat. Ve izâ khâtabahumul cahilun qalu salama. Alar halim oluşat, yumşak oluşat. Her kim bilen uruşup, tildeşip, aytışa veribeydi. Altıncı sıfatı alar tün boyu, tünü turup alıp Allah'a sajda kılışat. İbadat kılışat, tahajjud okuşat. Yedinci sıfatı alar dua kılışat. Ya Allah, beni kabul kıl, günahlarımды keçirgen, cahannamın otundan saktagın dep Allah'dan tileşet, Allah'dan dua kılışat. Bu ayetleri biz okuganbız ötken sabakta. Demek bu Allah'ın dostlarının 6-7 sıfatı. Bugünkü okulatgan ayetimiz وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا Canalar mallarını sarftaganda, mallarını korotkonda, baylıklarını lem yusrifu ısraf kılışbaydı. وَلَمْ يَقْتُرُوا saranglıkta kılışbaydı. وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا Ökönün ortasında oluşadı. Orta yoldu tandaşat, ortaça mallarını sarftaydı degen ayet. Demek Allah subhanahu wa ta'ala'nın dostları bugünkü sabahımızda alardın malı mülkü. Malı mülkü menen kanday mamlede oladı. Adam balası dünyaya kelgende al жалгыз төрөлөт, эчтекеси жок болот. Аны ата-энеси, туугандары шейшепке ороп, анан кийим сатып алып берип, алып келет үйүнө. Анан барып zaman өтүп, 30 жыл, 40 жыл өткөндөн кийин ал адам байый баштайт. Байы, малы мүлкү болот, үйү болот, аялы болот, бала чакасы болот, буюмдары болот, окаттары болот. Бүт бардыгы акырындык менен болот. Демек, адам баласы дүйнөдөн келгенде жалгыз эчтекеси жок келет. Аллах субханаху ва таала вактылуу ал адамга байлык берет. Ал вактылуу берилген байлык бул аманат. Бул аманат Аллахнын рахматы. Байлык бул дагы Аллах субханаху ва тааланын берген неаматы, чоң рахматтардын бирөөсү. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala Allah'ın rahmetinden izlegile, talap kılgıla degen. Oşonun üçün malı mülk halaldan kelgen bolsa Allah'ın nimetı. Ulamalar aytat, "Al-malul halal hisabun ve haramuhu azabun" deydi. Eğer mal halal jol menен kelgen bolsa, oşonun esep kitebi bolat. Al эми haram jol menен kelgen bolsa, ala ne bolat? Azap bolat degen. Oşonun üçün dünyada Allah Taala bizge 60 yıl, 70 yıl yaşaganга байлык берет. Аны байлыкты алып алып, кутурсун, жыргасын, ойносун деп бербейт. Ошол байлыгы менен ахиретин курсун, дейишини курсун, Аллахнын берген нематтарыны туура пайдаланып, Алла көп немат берген болсо, өзүнөн башка дагы махлукка, инсандарга, адамзатына пайда берсин деген максатта берет. Демек, байлык бактаныш үчүн,
бирөөгө көрсөтүш үчүн, рыя үчүн бериле турган нерсе эмес. Өзүңдү туура пайдаланып, башкаларга дагы пайда бериш үчүн берилген чоң неамат. Эми Аллахтын достору эмне кылат? Алланын достору ар бир инсан негизи эң биринчи кирешесин караш керек. Киреше халал болуш керек. Эгер кирешең харам болсо, же макрух болсо, туура эмес тарика менен болгон болсо, анда ал киреше менен адам жашаганы болбойт. Бул шариатка туура келбейт, бул чоң күнөө болуп эсептелет. Экинчиси, халал жолу менен киреше келген болсо, ошол халал жолу менен келген кирешени туура пайдалануу, үнөмдөп иштетүү деген шариаттын эрежеси бар. Мына ушул жерде Аллах субханала ва таала өзүнүн жакын досторунун сыпаттарын айтып атат. Ва ибадур рахман мекен сыпаттарынын бирөөсү аллазина иза анфаку. Алар ошол малдарын сарптаганда, малдарын короткондо лам юсрифу, ысрап кылышпайт. Ва лам яктуру, сараңдык да кылышпайт. Исраф кылуу бул чоң күнөө. Исраф кылуу чоң күнөө. Ошондой эле сараңдык кылуу, бакылдык кылуу бул дагы чоң күнөө. Эки чоң күнөөнү Аллах таала айтып атат. Демек мусулманга мал мүлк берген болсо, аны каалагандай иштетем деп, аны пайдасы жолго иштетип, жок кылып берсе, буну исраф деп айтылат. Максатсыз акчасыны коротту. Эгерде аны туура жолго иштетпесе, Аллахтын жолго иштетпесе, өзүнүн фарз милдеттерин аткарбаса, анда буну бакыл деп айтылат, сараң деп айтылат. Бул дагы чоң нерсе, күнөө. Демек, Аллахтын достору малга келгенде эки түрлүү мамиле кылышат. Алар бакыл, сараң да болушпайт. Жана ошондой эле Алла берген неаматты пайдасыз исраф кылып коротуп салбайт. Аллазина иза анфаку лам юсрифу. Алар берилген малда исраф кылышпайт. Ва лам яктуру. Жана сараңдык да кылышпайт. Ва кана байна залика кавама. Экөөнүн ортосунда адилеттүү орто жолду тандайт. Демек, эң жакшы нерсе хайрул умур аусатуха. Орто болуш керек. Жашоодо адам баласы ар дайым орто жол тандаса, ошол адам бактылуу болот. Демек, адамдын өзүнүн кирешесини ошо өлчөп, үнөмдөп иштеткен адам бул бактылуу инсан болот жана Аллах субхана ва тааланын досу болуп эсептелет. Бул исрафкерчилик өтө чоң күнөө. Кур'ан-ы Керимде Аллах субхана ва таала башка бир жерде аятта айтат: "Вала кулу вашрабу вала тусрифу". Кулу вашрабу вала тусрифу. Жегиле, ичкиле, бирок силер исраф кылбагыла деген. Демек, исраф бул жеген ичкен тамагында болот. Исраф мынау светте болушу мүмкүн. Исраф сууда болот. Алла берген неаматтын баарында исраф болушу мүмкүн. Ошондуктан Алла берген неаматты туура колдонуу мына ушул эң негизги нерсе. Мына ушул Аллах Таала субхана ва тааланын досторунун сыпаттары болот. Пайгамбарыбыздын доорунда Саад ибн Аби Ваккас деген сахаба болот. Саад ибн Аби Ваккас разияллаху анху бул ашара мубашшара дегени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир сөз менен 10 сахабаны бейиштеп башарат берген, сүйүнчүлөгөн. Абу Бакр фил жанна, Умар фил жанна, Усман фил жанна, Али фил жанна. Ошол жерде Саад ибн Аби Ваккас Саад фил жанна деген. Ошондой улуу сахаба. Ошо сахаба тарат алып атканда Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям жанынан өтөт. Анан пайгамбарыбыз айтат: "Ма хада сарф я Саад. Ма хада сарф я Саад." Саад, бул эмне исрафкерчилик? Дегенде таң калып айтат: "Афил вузу сарфун я Расулаллах. Афил маи сарфун я Расулаллах." Я Расулаллах, суда дагы, агып аткан суда дагы исраф болушу мүмкүнбү деген. Наам, ва ин кунта ала нахрин джари. Наам, ва ин кунта ала нахрин джарин. Ооба, эгер агып аткан суудун үстүндө болсоң дагы исраф деген Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Ошондуктан жөнөкөй эле агып аткан суу сатып албайсың. Аллах субхана ва таала өзү бекер берген. Ошондо дагы исраф бар. Ошону дагы үнөмдөп иштетиш керек. Үнөмдөбөстөн эле иштете берсең, анда исраф кылган болосуң. Исраф кылган адам чоң күнөө кылат. Ошондуктан тарат алганда дагы агын суу болсо дагы не кылыш керек? Аны этият кылыш керек. Сууду үнөмдөп иштетиш керек. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Наам, валау кунта ала нахрин джарин." Эгерде сен агып аткан суудун үстүндө болсоң дагы не болот? Исраф болот деди. Башка риваятта Абу Насаи, Ибн Мажа, Имам Ахмад рахимахуллахтын риваяттары келет. Ал риваятта ким 3 жолдон көп тарат алып колуну жууса, факат таадда ва аса ва залама. Ал четтен чыкты. Ал зулум кылды, чоң күнөө кылды деген.
Ошондуктан жөн эле колуңду жууп атканда 3 жолдон көп жуусаң, сен күнөөкөр иш кылган болуп каласың. Faqat ta'adda wa zalama wa asaa. Aw kama qala alayhi salatu wassalam. Demek tarat alganda dagы 3 жолдон ашкан болбойт. Тарат алыш үчүн 1 жол алсаң жетет. Ошону менен фарз ада болот. Экинчисини алсаң нур ала нур. Үчүнчүсүн алсаң сүннет камил болот. Эми 4-чү, 5-чи жол жуганга болбойт. Демек баардык нерсенин чеги бар. Ошо чегиден ашып кетсең, сен күнөө кылган болосуң. Ошондуктан сууду тарат алганда өтө үнөмдөп, акырын иштетиш керек. Агызып коюп анан путуңду жарым сааттан кийин жууп, жарым сааттан кийин бетиңди жууп, андай кылган болбойт. Суу Аллахтын чоң нематы. Аллахтын эң чоң нематы. Мына бизде Мухаммад Кары деген устаз бар, билесиңерби? Ошол кишинин таратаганы көрсөңөр, аябай үнөмдөп тарат алат. Сууду алат, өчүрөт, бетин жуат, сууду алат. Ошол айны сүннөткө муафык тарат алат. Каракебиз. Демек ар бир устаз, ар бир талаба, ар бир мусулман ошол ар бир кылган ишини сүннөткө муафык кылыш керек. Ошондуктан тарат алганда дагы четтен чыгарбай, акырын жетерлик тарат ал, калганын калтыр. Ошол адамга жетсин. Ошол адамга жетсин. Ошондуктан демек бул исраф кылуу бар нерседе бар балдар. Сууда дагы исраф, тамак ашка келгенде, тамак ашта бүгүнкү күндө Кудай сактасын эми. Бүгүнкү күндө бизде азыр мына күз болуп тойлор башталды. Адамдар миллион, миллиардка той беришет. Жанында кошунасы ачка, эли ачка, бирок миллиондогон акчаны чачат. Чачып, жарымыдан көбү калып кетет. Жегени азгына эле болот, анан 70%, 60% калып калат кээде. Анан ошонун баардыгы мусорго кетет. Адам да жебейт, башка эчтеке жебейт. Акчанын баардыгын үнөмдөбөстөн мусорго жөнөтүп салат. Бул чоң күнөө. Ошол мусорго кеткен нерселер баардыгы бул сенин ырыскың эле, же болбосо башка элдин ырыскы эле. Бул ырыскы Алла Таала берген бизге баарыбызга. Бирок үнөмдөбөстөн, туура иштетпегенин себептен биз баардыгын жоготуп алдык. Ошондуктан исраф кылуу бул бир гана сууда эмес, бир гана тамак ашта эмес. Мына себетте эле мисалы бир бөлмөдө отурасың, себет бар. 10 бөлмөң бар. Баарын жандырып койдуң. Бүт баарын жандырып коюп, эмне кереги бар анын? Жөн эле исраф кылып атасың. Азыр ана мамлекетте себет маселеси өтө ооруп турат. Көйгөйлүү маселе чечилбей атат. Ушундай учурларда үнөмдөө иштетишлик бул мусулмандын негизги милдети. Ошондуктан свет болсун, суу болсун, тамак аш болсун, кийим-кече болсун, кандай мамиле болбосун, шариятыбыз бүт баардыгын үнөмдөп туура иштеткиле дейт. Аллахтын достору алар исраф кылышпайт. Аллахтын достору алар бакыл да болбойт. Исраф деген сөз бул четтен чыгуу деген сөз. Четтен чыгып кетиш деген сөз. Аша чабуу деген сөз. Валлазина иза анфaqu lam yusrifu. Алар исраф кылышпайт дегени билет. Демек алар эмне кылбайт экен? Четтен чыкпайт, аша чаппайт. Кээ бир учурларда бирөөгө жакшылык кылам дейсиң, кайрымдуулук кылам дейсиң, бирок ошол чегиден ашып кеттиң. Чегиден ашып кеттиң. Рыя үчүн, эл көрсүнүш үчүн, кожоюндар, адамдар үчүн кылып атасың. Бул дагы четтен чыгуу. Бул дагы чоң күнөө. Ошол учурда кээде өзүң эки нанга тоёсуң. Тойдуң дагы бир нан артып калды. Ушуну бирөө келип жеп албасын. Мен эле жеп алайын деп жеп алсаң, бул да исраф. Жеп алдың, тойгон үстүгө жедиң сен. Эми ал хазым болушу да кыйын. Аны сиңиси да кыйын. Ошол эле учурда ал көптөгөн ооруларга себеп болот. Туура эмес тамактандың, ал сиңбейт, кыйналасың, ден соолук начарлайт. Ошон үчүн тамак жегенде дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнүн негизинде ортоло жесе, ошондо туура болот. Демек тамак жегенде дагы, кийингенде дагы, жүргөндө дагы орто жолду ыктыяр кылуу бул Аллах субханаху ва тааланын досторунун несі экен? Сапаттары, эң негизги сапаттары. Демек исраф чоң күнөө, алар эч качан исраф кылбайт дегенден билинди. Берилген малы мүлк балдар. Бул бизге берилген 3-4 күндүк, 10 жылдык, 20 жылдык аманат. Бүгүн менде бар, эртең сага барат, кийин тиге барат. Бул мал ушундай нерсе. Бирөөдө туруп калбайт, туруктуу болуп калбайт. Бул көчүп жүрө берет. Ушундай нерсе. Кечеги байлар кедей болуп калды, кечеги кедейлер бай болуп калды. Ушундай нерсе. Бул хавас кыла турган, арзу кыла турган нерсе эмес. Бул келет кете турган нерсе. Бирок байлык Аллах нематы. Туура пайда алса анан, андагы немат. Эгер аны исраф кылып, максаты жок, пайдасы жок короткан болсо, бул чоң азап болот. Чоң азап, чоң күнөө болот. Ошондуктан Аллах субхана ва таала өзүнүн жакын досторуна айтып атат сыфаттарыны: "Валлазина иза анфaqu lam yusrifu." Алар эмне кылышат? Сарптаган малдарыны
жумшаган малдарында исраф кылышпайт, чектен чыгарышпайт, четтен ашып кетпейт деди. Демек четтен чыкпастан, чектен ашпастан колдонсо, мына ушул исрафка кирбейт. Четтен ашты, ал исраф болот, чоң күнөө болот. Кээ бир хадистерде келет, имам Махмад рахматуллахи риваятында, каалаган эле нерсеңди жегиң келе берсе, ошону эле таптырып, алыстан болсо эми алдырып, кымбат болсо эми, бул дагы исраф деген. Дүйнөдө көрүп алып эле интернетте мындай нерсе бар экен деп эле кымбат болсо дагы сатып алдырып алып келип жей берсең, бул дагы исрафка кирет деген. Ошон үчүн исраф бул чоң күнөө. Аллах субхана ва таала баарыбызды исрафтан сактасын. Исраф дегенди пайдасыз акчаны коротуп жиберишlik. Бепайда акчаны коротуп жиберишlik. Мисалы 100 сомго тоёсуң, 1000 сомдук нерсе жеп атасың. 100 сомго тоёт элең, калган акчасыңа эмне болду? Исраф болду. 900'ü исраф кылдың. 900'ге дагы 9 адамды тойгозсоң болот эле. Түшүнүп атасыңарбы? Ошо жашаганда, үй бүлөсүндө бардыгында ар кимдин өзүнүн эсеби бар. Ошого жараша исраф, кээде исраф болот, кээде исраф болбой калат. Андан кийинки аятта валам яктуру ва кана байна залика кавама. Валам яктуру, валам яктиру, валам юктиру. 3 кылды кыраат бар. Карылар билет. Demek وَلَمْ يَقْتُرُوا bekin bir yerde وَلَمْ يَقْتُرُوا وَلَمْ يَقْتِرُوا وَلَمْ يُقْتِرُوا babi faaldan da var. Alar israfta kılışpayt, jana oşondoy эле sarаңдыкta kılışpayt, bakıldыкta kılışpayt. Ve kana beyne zalika qawama, oşol ekөөнүн ортосунда болот. Орто жолду тандайт dedi. Экинчи чоң күнөө бул bakıldık. Sarаңдык дагы чоң күнөө. Allah subhanahu wa ta'ala'ga sarang adam жакпайт. Allah subhanahu wa ta'ala'ga sahiy adam, bereşen adam, jomart adam jagat. Allah'ın dostları bereşen bolot, jomart bolot. Bирок israf kılışpayt. İsraf çegiden saktayt özlerini. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, "Es-sahiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun ilal cenneh. Vel bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas ve ba'idun minal cenneh." degan. Qaribun minan nar degan. Bereşen adam, sahiy adam al ne bolot? Allah'a jakın, eldirge jakın, beyişke jakın degan. Bakıl adam, sarang adam Allah'dan alız, adamlardan alız, jana beyişten de alız, jahannamga ne jakın degan. Aliyazu billah. Oşonduktan Allah'ın dostları alар bereşen bolat. Sahiy boluşat, bereşen boluşat, jomart boluşat, bирок israf kılışpayt. İsraf kılışpayt. Bakıldık öte çoğun günü. Adamlar oylayt, bakıldık kılıp, bayıp, elge akşamda beribey, mamleketke beribey, men jırgap atam dep. Hakikatta jırgagan jok. Al çoğun günü boldu. Çoğun günü kılgan bolo septilet. Sebebi Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala aytat. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah subhanahu wa ta'ala öz fazlı menen bergen maldı biz bakıldık kılıp atabız, sarаңдык kılıp atabız, jırgadık dep oylobagıla deyt. Sarаңдыk kılganдар jırgap atat dep oylobagıla. Alardın malı mülkü, alardın moynuna kişen bolup tagılat deyt. Kıyamet günü kelgende kişen bolup baylığı tagılat. Hadiste kelet ana maluk, ana kanzuk deyt. Men senin baylığınmın, men senin dövletіңмін, men senin akçaңмын dep kelip çakat deyt. Oşon üçün al sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama, bakıldı kılgan malı mülkü, baylığı alardın moynunda kişen bolup kiret. Allah Teala aytat: "Valillahi mirasus semawati vel arz." Asman menen jerdegi büt bardık nersenin çınığı miraskoru Allah subhanahu wa ta'ala. Demek çınığı miraskoru Allah bolgondan keyin bizdegi bolgon nerse wagtılуу gana nerse. Oşon üçün ulamalar aytat: Allah subhanahu wa ta'ala maldı özü beret baylыкты. Allah'ın jolunda jumşaganga, korotkonga tawfikti da özü beret. Ajırdı da özü beret deydi. Eng taң kalıştуу nerse. Özü maldı berdi sana baylыкты. Özü jürögüňe saldı tawfikti, Allah'ın jolunda korot dep. Anan soğuptu dagın özü berdi. Demek insandın hiçbir hakikati jok. İnsanın hiçbir hakikati jok. Berilgen baylık, wagtılуу gana nerse, oşonu tuura үнөмдөp Allah'ın jolunda işletken bolsa, al adam ne kılat? Oşol uluu darajaga jetet, Allah'ın süýüktü bendesiga aylanat. Anan menin malım dese, anı men özüm jarattım, men kıyınlığımdan taptım, akılımdan taptım, işim menen taptım dese, al adaşat. Oşon üçün Allah'ın dostları, awliyalar maldı amanat, meniki emes Allah'nık dep düşünöt.
Ulamalar bunu mutavallinin misalını berişet. Mutavalli degen meçittin, medresenin adamı bolot. Çarbaçı adam bolot, zavkoz bolot. Bunu mutavalli dep aytılат. Meçittin mutavallisi ne kılat? Meçitke түшкөн акчаны аябай үнөмдөйт. Өзүнүн акчасы караганда аны бекем сактайт. Эң зарыл болгон жерге гана коротот иштетет. Зарыл болсо аны чачпайт. Аллахтын достору, Алланын достору, аулиялардын баарын сыпаты ушундай. Алар берилген малды, берилген байлыкты меники эмес, аманат бул. Ушуну аманатты эгесиге беришим керек. Алланын досторуга беришим керек деп, ошону үнөмдөп, аста-аста Алла Таала буйрган гана жайларга сарпташат. Мына ушул Аллахтын досторунун сыпаттары болот. Демек, кимге мал мүлк берген болсо, байлык берген болсо, бул меники эмес, бул Алланыкы, менин колумда аманат деп түшүнүш керек. 10 күндүк, 5 күндүк, 10 жылдык, 20 жылдык аманат, кийин кете турган аманат. Ваати Куранда аманат хаккын ээлерине бергиле деген Курандын негизинде бул аманат деп түшүнүш керек. Демек, Аллах субханаху таала мал мүлктү берет, байлыкты берет. Бергенден кийин ошол нерселердин акысын да айткан. Инна ли нафсика алейка хаккун, ва ли завжика хак, ва ли жарика хак, ва ли зайфика хак. Хадисте келет. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ошол малда өзүңдүн да акың бар. Балаңдын да акысы бар, аялыңдын да акысы бар, кошунаңдын да акысы бар, келген коноктун да акысы бар деген. Баарынын акысы бар. Аллах таалам ошол мындай алсыз адамдар аркылуу сага рызкы берет. Үйүңдө ошол карыган, кайктайган ата энең бар, чоң энең бар, чоң атаң бар, кичинекей жаш балдар бар, майыптар бар. Аллах таалам ошолорго рахым кылып сага рызкы берет. Сен ошону өзүң эле жеп албай, же бардыгын исраф кылбастан, сен эмне кылышың керек? Ошонун ар биринин акысын беришиң керек. Ваати куллези хаккин хакка. Ар бир адамдын өз хакысын беришиң керек. Аллах сага аманат кылып берген, ошолорго бер. Бүт баарыны жеп алган да болбойт, бүт баарыны коротуп салган да болбойт. Сен биринчи өзүңдүн хукукул важиба, фарз болгон милдеттериңди аткарышың, бул сага берилген чоң сыноо, чоң аманат. Демек, Аллахтын достору ошол өздөрүнүн милдеттерин туура аткарат. Аялын да ачка койбойт, баласын да ачка койбойт, энесин да ачка койбойт, кошунасын да ачка койбойт, келген коногун да сыйлайт. Мына ушул Аллах субханаху ва тааланын жакшы көргөн инсандардын сыпаты болот. Тескеринче, Алла берген байлыгы бар, бирок аны коротпойт. Өзү да жебейт, бирөөгө да бербейт, баласын да карабайт, аялын да карабайт, элин да карабайт, кошунасын да карабайт. Аль-Язбилла, бул эң чоң азап. Эң чоң күнөөгө кирет. Буну шариятта жакшы эмес, буну тактир же табзир деп айтылат. Табзир, тактир экөө жакын маанада, маанасы бир, азыр айтабыз, Кудай кааласа. Демек, бул табзир кылуу, сараңдык кылуу, бул чоң күнөө. Буну менен адам баласы Алланын рахматынан алыс болот, элдерден алыс болот, бейиштен алыс болот, жаханнамга жакын болот. Алла таалам сактасын. Алла таалам ошо берген малынга баарыбызды укук хакын ада кыла турган, жана өзүнүн жолунда сарп иштете турган, жана аманат деп түшүнө турган инсандардан кылсын. Демек, валам яктуру ва кана байна залика кавама дегенде билинди. Алар сараңдык кылышпайт, бакылдык кылышпайт. Бакылдык чоң күнөө экенин билишет. Тактир, табзир эки сөз бар балдар. Араб тилинде исраф жана тактир деген сөз колдонот. Ошол эле учурда табзир деген да сөз колдонот. Булардын баардыгы маанасы карип, жакын маанада колдонот. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала Исра сүрөсүндө мынтип айтат. Аузу биллахи минеш шейтанир ражим. Ва ати зал курба хакка вал мискин ва ибнес сабил ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وآتي ذا القربى حقه өзүңдүн жакын туугандарыңдын акысын бергин. Вал мискин кедейлердин акысын бергин. Вабнас сабил жолоочу мусафирдин акысын бергин. Вала тубаззир табзира. Аны пайдасыз эле коротуп жибербегин. Пайдасыз эле аны коротуп жибербегин. Иннал мубаззирин албетте пайдасыз аны максатсыз акчаны короткондор кану ихвана шаятин, алар шайтандын достору. Ва кана шайтан ли раббихи кафура. Шайтан Раббисине кафир болгон дейт. Демек, исраф ва табзир эки сөз колдонот Кур'ан-ы Каримде. Исраф менен табзирди кээ бир уламалар экөөнүн маанасы жакын деген. Исраф, табзир бир эле маанада деген. Экинчи бир жамаат уламалардын экинчи бир жамааты муфассириндер табзир менен исрафтын айырмасы бар дейт.
Табзир исрафқа қарағанда дағы чоң күнә дейді. Табзир исрафқа қарағанда дағы чоң күнә дейді. Мысалы, исраф, мысалы бір адам жайыз, мубах нерсеге иштетті ақшасыны. Бирок четтен шығып кетті. Четтен ашып кетті. Бұл исраф болады. Табзир дегені шариатта нажайыз, харам деген жолға иштетеді. Шариатта тыю салған жерге иштеткен болса, бұл не болады? Бұл табзир болады. Харам нерсеге иштетті. Мысалы, араққа иштетті, алиязу билла. Музыкаға иштетті. Осыдан бір жаман, тура емес, шариатқа тура келбеген нерсеге не қылды? Ошол акчасын коротты. Бұл табзир болады. Демек, табзир менен исрафтын ортосунда бир аз айырма бар. Табзир дегени бул исрафтан дагы жогору даражадагы чоң күнөө. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала иннал мубаззирин кану ихвана шаятин. Мубаззирин акчасыны пайдасыз харам жолго жумшагандар, алар шайтандын достору деди. Шайтандын достору дегени шайтанга Аллах таалам акыл нематын берген. Акылдуу махлук алдагын. Акыл нематын берген, бирок ошол акылыны ал туура эмес пайдаланды. Туура эмес пайдаланды. Акылыны Аллах таалага каршы пайдалады. Халактани мин нар ва халактаху мин тин деди. Акыл негизинде. Алланын рахматынан мархум не болду? Мардут болду, куулду. Демек, адам баласы неме шайтан не болду? Ошол акылыны исраф кылды. Алла таалам не кылды? Аны куугунтады, Алланын рахматынан качты. Ошонун негизинде кыяматка чейин эки дүйнө бактысыз болду, мардут болду. Ар дайым Куран окуганда, иш баштаганда ауз биллахи минеш шайтанир ражим дейбиз. Ар дайым ага ланат айтылат, каргыш айтылат. Себеби ошол акылыны туура эмес иштетип, акылын исраф кылды. Ошон үчүн акылда да исраф болушу мүмкүн. Акылды деле кээде Алланын өкмүнө каршы колдонсоң, өзүңдү акылдуу сезип, Алладан өзүн жогору коюп койсоң, анда сен акылда исраф кылган болосуң. Иннал мубаззирин кану ихвана шаятин. Ичине кирип калабыз. Алла сактасын. Демек ал мубаззириндер туура эмес акчаны короткондор, не дейт? Алар шайтандын достору. Ва кана шайтан ли раббихи кафура. Шайтан Раббисине кафир болду. Ушул аятулардын ичинде ва ла таж'ал ядака магhlula ila unuqik ва ла табсутха куллал баст фатақуда малуман махсура. Фатақуда малуман махсура. Демек, бул аяттын шанын узуру бар, азыр айтабыз. Аллахтын достору берешен болот. Дүйнөдө эң берешен Аллах. Аллах субханаху ва тааладан кийинки эң чоң берешен бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болгон. Хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баягы шамалдан дагы өткөн берешен болгон. Берешендигини пайгамбарыбыз өзгөчө көрсөткөн орозо айында. Орозо айы, берекен айы, Жабраил алейхиссалам түшөт, вахий түшүп турат, такрар болуп турат, мудараса болуп турат. Ошол айда Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам эң берешен болгон. Демек, эң чоң берешен жоомарт зат ким экен? Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Аллахтан кийинки зат Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир күн бир аял келет. Муфти Шафи сахаб рахматуллахи алейх Марифил Куранда бир риваят алып келет. Ал риваятта айтат, пайгамбарыбызга бир бала келет. Айтат, мен энем сизге жөнөттү, ошол үстүңүздөгү кийип турган көйнөгүңүздү бериң экен дейт. Бериңиз дейт. Пайгамбарыбыз айтат саллаллаху алейхи вассалам, мен буну берсем сага көйнөксүз калам дейт. Ошол убакта бир эле көйнөгү болгон болот Расулуллах. Анан кетет энесине. Барып айтат, пайгамбардын бир эле көйнөгү бар экен. Десе энеси дагы баягыдай эме аял экен. Өжөр. Бар сура, апам сурап атат, бер деп айт. Анан кайра барат. Барып апам сурап атат, ошо көйнөгүңүздү бериң дейт. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын адаты сураган нерсесин кайтарган эмес. Анан үстүндөгү көйнөгүн чечип берет. Чечип берип, өзү көйнөксүз калат. Шалбары бар, көйнөгү жок. Берет, кетет баягы бала. Анан азан айтылат намазга. Азан айтылат. Баягы убакыты болгондо фарзын пайгамбар чыкпайт. Чыкпаганда кыжалат болуп Хазрат Билал деп башка бир сахаба келет. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам келсе, көйнөгү жок. Көйнөгү жок чыкканга. Анан бирөөнүн айреттен көйнөгүн алып Расулуллах кийип, анан намаз окуйт. Ошол учурда Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбызга мына аят түшүрөт. Ва ла таж'ал ядака магhlulatan ila unuqik. Ва ла таж'ал ядака maghlula ila unuqik. Колуңду мынтип байлап алба дейт. Мойнуңа коюп. Эми өтө сараң, өтө бахыл болбо деген сөз. Ва ла табсутха куллал баст. Колуңду мынтип жайып алба дейт. Фатақуда малуман махсура, сен малама жемеленген жана
кычалат болгон абалда отуруп каласың деген аят түшкөн. Яни Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга Аллах таала айтты, колуңду баарын ачып, баарын берип койбо, мындай да кылба. Же болбосо колуңду байлап алып, сараңдыкта кылба деп Аллах субхана ва таала аят түшүргөн. Ошондуктан адам баласы өтө эле жомарт болуп, берешен болуп, бүт баарынын берген дагы шариятты кабыл кылбайт, мына дурус эмес. Эчтеке бербей, өзүнүн милдетин аткарбаган дагы бул да туура эмес. Бахыл деген ким? Шариятта айтат, хукукуллах, хукукул ибад ада кылбаса ал бахыл. Алланын хукуку, мисалы, зекетин бербейт, бул бахыл. Үшүрүнү бербейт, бахыл. Садака фитир бербейт, бахыл. Курбандык кылбайт, бул бахыл. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا يوم القيامة. Ошондуктан бул Алланын акысы. Алла айтып атат: "Сага байлык бердим, зекетини бер. Жерден чыгардым, ушул нени? Эгиндерди, үшүрүнү бер. Bir жылда бир садака фитир бер. Bir жылда бир курбандык кыл" дейт. Шарты бар адамдарга айтылып атат. Кылбайбы? Бул эмне? Бахыл. Ошондой эле хукукул ибад. Аялдын акысын бербейт, баласынын акысын бербейт, туугандардын акысын бербейт, энесинин акысын бербейт, атасынын акысын бербейт, кошунасынын акысын бербейт, башкалардын акысын бербейт. Бул дагы эмне? Бахыл. Бахыл болуш үчүн балдар көп нерсеге кереги жок. Ушул шариаттын талап кылган нерсесин бербеген адам бул бахыл, сараң, чоң күнөөкөр инсан болуп эсептелет. Ошондуктан Аллах субхана ва таала берген малды менде аманат. Аллах таалам бактылуу берди деп түшүнүш керек. Кийинки аятта Аллах субхана ва таала аят уланды айтып атат: "Валлазина иза анфaqu lam yusrifu wa lam yaqturu." Wa lam yaqturu, алар бахылдык, сараңдык кылышпайт. Wa kana bayna zalika qawama, экөөнүн ортосунда болушат. Орто жолду тандашат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям негизинен сахабалардын берген малынын баардыгын кабыл кылган эмес. Ümmetте bir gana Abu Bakr Sıddık razıyallahu anh'un bardıq malını kabul kılgan, kalgan sahabaları kabul kılgan emes. Gazvay Tabuk'ta 3 sahaba katışmaya kalat. Kur'an-ı Kerim'de ayet düşüyor. Ve ala selaseti'llezine hullifu. Oşonun içinde Ka'b ibn Malik degen razıyallahu anh sahaba bolat. Allah Teala'm 50 günden keyin tobalarını kabul alıp bularga ayet düşürüyor. Ve ala selaseti'llezine hullifu ila ahiril ayet. Oşol ayat düşkөндөн keyin kursan bolup kelip aytat: "Ya Rasulullah, men uşul Allah Taala günöm keçirdi, tobam kabul kıldı. Oşonun evazına, orduna men ne kılayın? Malımdın bardığını bereyim" degen. Peygamberler degen. Sulus degen. O sulusu kesir. 3'ten 1'in ver, anan göğü daha köp degen. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anda kabul kılgan emes. Uşul Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu. Bayağı sahaba. Aşara mubaşara. Oşoga aytkan: "Ya Sa'd, as-sulus was-sulusu kesir. İnneke entazara avladaka agniya hayran lahum min entazarahum a'la yetekaffafuna an-nas." Sen bala çakаңды кедей калтырып, адамдардан мынтип тиленип калгандан көрө балдарыңдын бай болуп калганы жакшыраак деген. Шарият эч качан мал мүлкүңдүн баарын берип, анан эртеге кедей болуп кал деп буйрбайт. Шариаттын андай көрсөтмөсү жок. Шарият ошол акчаңдан үнөмдөп иштейт дейт. Ошон үчүн аят түшүргөн. Алла Тааладан Алла сурашкан пайгамбарыбыздан: "Нени биз Алла жолунда короссок болот, иштесек болот" дегенде: "Яс'алунака маза юнфикун. Кулил аф" деген. Яс'алунака маза юнфикун. Алла сенен сурашат, не нерсени Алланын жолунда берелик дегенде: "Кулил аф". Аф деген ашыкча нерсе. Зайыт нерсе. Үй бүлөңдөн, бала чакаңдан ашып турган нерсе. Мына ошону бергенге Алла Таалам буйрат. Ошон үчүн шариятыбыз эч качан мал мүлктүн баардыгын коротуп, баарын жумшап коюп, анан эртеге өзүң кедей болуп, бирөөдөн тиленип калба дейт. Аны шарият буйрбайт. Ашыкча мүлкүң бар, бергенден кийин кыйналбайсың, ошону берсең болот. Ошон үчүн Абу Саад ибн Аби Ваккас разıyallahu анху айткан: "Сен балдарыңды бай абалда калтырганың жакшыраак, аларды кедей болуп, тиленип калгандан көрө" деген. Ал эми Абу Бакр Сыддык разıyallahu анху bunun өкүмү башка, себеби ал киши кавиюл иман болгон. Андай имандуу сахаба жок, башка адамдар жок. Ошон үчүн пайгамбарыбыз ошол сахабанын бүт малы мүлкүнү кабыл кылган, башка эч кимдин малы мүлкүнү кабыл кылган эмес. Демек шариятта кээде эмне болот? Адамдар мындай кылабыз.
Kээ бир адамдар кабары жок дагы эчтеке бербейт Алла жолунда. Кээ биргилер фазаил садакат окуп алат, же жумада имамдардын баянын угуп алат, Алла жолунда бериш керек дегендик. Анан кызыгып жазбада бүт баарын берип салат. Бул да туура эмес. Эртең келет, үйүндө ызы чуу, ачка, кийими жок, үшүп атат. Бул не болду? Туура эмес акчаны короткон үчүн ушул маселе келип чыкты. Шариатта бүт нерсенин чеги бар, орду бар. Ошонун орду менен, чеги менен адилеттүү пайдалансак, Аллах субханаху таала бардыгын ордуна коюп койгон. Бул дүйнөдө бейиш болот, ахиретте бейиш болот. Бул дүйнөдө да жакшы жашайсың, ахиретте жакшы жашайсың. Алла таалам бул дүйнөнү да бизге берген, ахиретте да бизге берген. Ошон үчүн бул дүйнөдө дагы жакшы жашоо, ахиретте дагы жакшы жашоо качан болот? Сен ошол исраф кылбастан, сараңдык кылбастан орто жолду тандасаң. Мына ошондо Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана болот. Ал эми исраф кылып бардын төгүп чачып жок кылдың, той кылдың, жок болду. Али язбилла. Бул күнөө, чоң күнөө. Биз эмне кылабыз? Той кылабыз, тойдон кийин 1 жыл, 2 жыл карыз төлөйбүз. Андай тойдун эмне кереги бар? Өзүңө жараша той кыл. Элдин баарын чакырыш шарт эмес. 2 адам болсо да той кыл, 10 адам менен чакырып той кыл. Карыз албай той кыл. Исраф кылба, бирөө менен атаандашпа, жарышпа. Алла үчүн той кыл, той берсең, ихлас менен. Демек, исраф дагы чоң күнөө, ошондой эле бакылдык кылуу дагы бул өтө чоң күнөө. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала 67 аятында Фуркан сүрөсүнүн «Валлазина иза анфаку лам юсрифу». Алар акчаларını, байлыктарын короткондо лам юсрифу, исраф кылышпайт, ва лам яктуру, жана сараңдык да кылышпайт, ва кана байна залика кавама, эки жолдун ортосунда болот дегенден билинди. Аллахтын достору бакыл да болбойт, сараң да болбойт, исрафкор да болбойт. Орто жол тандаган инсан мына ушул Аллахтын досу болот. Негизи эле ар бир адамдын өзүнүн кирешеси бар. Ар бир адамдын өзүнүн кирешеси бар. Ыктысадта ушуну айтылат. Ошол кирешесине жараша жашаш керек. Мисалы бир үй бүлөдө бир адам айлык алат, атасы 10 000 сом, 15 000 сом, 20 000 сом дейлик мейли. Ошол менен үй бүлөсүн бакса болот бир ай. Ошону исраф кылбай колдонсо жетет. Аны исраф кылса, туура эмес колдонсо, ал жетпей калат. Мисалы 15 000 сом айлык алат, чыгашасы 30 000 сом. Бир айлык чыгашасы. Ал жетпейт. Ал эмне кылды? Туура эмес колдонду. Үнөмдө иштеткен жок. Үйүндө ыктысатты караган жок. Башканы карап ошого теңел жашап атат. Ошонун негизинде ушундай келип чыгат. Эми жетпегенден кийин эмне болот? Ошо исрафтын кесепетинен бул эмне кылат? Эми уурулук кылат. Алдамчылыкка барат. Паракорлукка барат. Сүткорлукка барат. Кыскасы жаман иштердин эшиги баардыгы ушундан ачылат. Себеби ал эмне кылды? Өзүнүн кирешесин үнөмдөгөн жок, ошону таксим кылган жок. Ошонун кесепетине ушул нерсе келип чыкты. Ошон үчүн Аллахтын достору берилген нерсени үнөмдөп туура иштетет, бирөөдөн карыз да албайт, бирөөдүн колунда карабайт, исраф да кылбайт. Мына ушул туура жол. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн кирешесин караш керек. Киреше чыгашасын ошого бөлүп жашаса, эч качан иншалла ал кедей болбойт. Хадисте де келет, уламалар да айтат, Маулана Ашраф Али Танави рахматулла айтат, үммөттө азыр эң чоң күнөө бар дейт. Ошонун бирөөсү бул исраф дейт. Азыркы убакытта эң чоң күнөөлөрдүн бирөөсү исрафта калдык. Алланын берген малыны, байлыкты туура эмес пайдаланып, аны мусорго апарып таштап, ошонун негизинде мына ачкачылык, кымбатчылык, жокчулук бүт бар ошондон келип атат. Алла берип атат. Бирок биз туура эмес пайдаланып атабыз, бемаксат иштетип атабыз. Ошонун негизинде эмне болду? Мына кымбатчылык, жокчулук, аягындай проблема, көйгөй бүт баардыгынан келип чыгат. Ошондуктан Алланын берген неаматыны туура колдонсок, Аллах субханаху ва таала бизге бул дүйнөдө, ахиретте жакшы жашоо берет. Эң негизги нерсе ар бир адам өзүнүн кирешесин эске алып, ошонун тегерегинде жашасын. Башка кошунаңды караба, башкага асылба, өзүңдү керек. Ошого жараша жашай бер. Алла таала сени эч качан кедей кылбайт. Исраф кылдың, кедей болосуң. Исраф кылдың, кедей болосуң. Кедейлик бул дүйнөдө. Ахиретте исраф кылган үчүн чоң күнөөнүн да азабын тартасың. Ошондуктан Аллах субханаху ва тааланын досторунун айтканынан билинди. Мусулман адам, Алланын досу болуш келген адамдын сыпаты ал исраф кылбайт. Ошондой эле эмне кылбайт? Бакыл да болбойт, сараң да болбойт. Ва кана байна залика кавама
Ve kâne beyne zâlike kıvâme. İki kıraat var burada. Kavamen, kıvamen. Ökünün ortasında oladı. Kıvamam dese, al manası ma yahtacu ileyh. Özüge muhtaç bolğan, özüge zarıl bolğan nerselerdi gana kollanat degen söz. Fuzuliyat, aşıkça nersege mani berбейт деген söz. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн эң биринчи адам өзүнүн өзөк тамыры болгон келечесин карайт дагы, негизги нерселерди эске алыш керек. Андан кийинки үстүдөгү нерселерди ал өзүнүн келечесине жараша сарпташ керек. Ошондо не кылат? Исрап кылган болбойт. Ошол эле учурда кедей да болбойт, соокту да алат, Аллахтын жакын досуна айланат. Демек, бүгүнкү аяттын куласасы акыркы аятта "Валлазина иза анфaqu lam yusrifu" алар Алла берген байлыктарда исраф да кылышпайт, "Валам яхтуру" сараңдык да кылышпайт, "Ва кана байна залика кавама" экинин ортосун тандайт. Эки жолдун ортосуну адилеттүү жолун тандайт дейт. Аллах субхана ва таала барыбызга ушул аятка амал кылганга товфик берсин. Малы мүлктү аманат деп билгенди, ошону аманат деп түшүнүп, туура жолго сафтаганга Алла товфик берсин. Алла канча байлык берсе, ошончолук Алла жолунда иштеткенге товфик берсин. Бирок четтен чыкпастан, азыр айткандай. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Аллахумма тaqabbal minna. Innaka antas samiul alim wa tub alayna mawlana. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من خمسه وارزقنا تلاوته برحمتك يا رب.